Assalamu alaikum, dear learners and viewers. Welcome to the online class of Gaibandha Government Boys High School, Gaibandha. This is Shapun Mondol, assistant teacher in English at Gaibandha Government Boys High School, Gaibandha. My dear students, our today's class is for the student of class 9 and 10, and we will discuss a topic from English for today, Unit 3. Lesson 2, May Day. Our today's topic is May Day. My dear students, before going through the passage, we need to know some vocabulary and look at the whiteboard. Commemorate. Commemorate. What is the meaning of the word commemorate? Commemorate means memorialize. That means to honor somebody or something. And next, inspire. Inspire means motivate in Bangla, উৎসাহিত করা, motivate করা, encourage করা, arts. And strike. Strike হচ্ছে বাংলায় আমরা যেটা বলি ধর্মঘট, synonym হচ্ছে walkout. Urge. Urge means encourage, উৎসাহিত করা, motivate করা, inspire করা. And giving. Giving means yield. Yield means surrender, কারো কাছে নত হওয়া বা নতি স্বীকার করা, surrender or yield, synonymous of giving. And the next word is exploit. Exploit means শোষণ করা, oppress or subjugate. So dear students, these are the words to know from the text, and now we will go through the text. Dear students, listen to me carefully. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour workday. May Day or International Workers' Day is observed. Observed means celebrate, পালন করা. On May 1st, কয় তারিখে পালন করা হয়? 1 তারিখে মে মাসের। All over the world to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people. Commemorate হচ্ছে স্মরণ করা, to honor somebody. স্মরণ করা হচ্ছে, তাহলে কি স্মরণ করা হচ্ছে? The historical struggle and sacrifice of the working people. শ্রমজীবী মানুষ যে আত্মত্যাগ করেছিল, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ঠিক তাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের কথা এবং তাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করার জন্যই সারা বিশ্বে মে ডে উদযাপন করা হয়। কেন করা হয়? হোয়াই ডু পিপল সেলিব্রেট মে ডে? টু কমেমোরেট দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অফ দ্য ওয়ার্কিং পিপল। এখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, হোয়াই ডিড দ্য ওয়ার্কার্স স্যাক্রিফাইস অর হোয়াই ডিড দ্য ওয়ার্কার্স স্ট্রাগল? উত্তর হচ্ছে, দ্য ওয়ার্কার্স স্ট্রাগল টু এস্টাবলিশ অ্যান 8-hour ওয়ার্ক ডে, অর্থাৎ দিনে 8 ঘন্টা কাজ করা হবে, এইটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের সংগ্রাম হয়েছিল এবং তাদের আত্মত্যাগ হয়েছিল। ইট ইজ এ পাবলিক হলিডে ইন অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সারা বিশ্বেই এইটা একটা সরকারি ছুটির দিন। তাহলে প্রথম যে অনুচ্ছেদটুকু আমরা পড়লাম, এখান থেকে 2টা প্রশ্ন অ্যাটলিস্ট করা যাবে। সেটা হচ্ছে যে, হোয়াই ডু পিপল সেলিব্রেট মে ডে? কেন করে পিপল সেলিব্রেট মে ডে? টু কমেমোরেট দ্য হিস্টোরিক্যাল struggle and sacrifices of the working people. And the next question, why did the working class people sacrificed their lives, or why did the working class people struggle? কেন লড়াই করেছিল? The working class people struggled to establish an 8-hour work day. Next, since the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day.
ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, রিভলিউশন মিনিংসটা কি? আসলে রিভলিউশন নর্মালি যেটা বলি বিপ্লব, রিভলিউশন, রিবেলিয়ন অর রিভোল্ট, বাট according to the passage, revolution means a vast change or a round of periodic change, অর্থাৎ সময়ের একটা আমূল পরিবর্তন, এটাকেই বলা হচ্ছে রিভলিউশন। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? শিল্প বিপ্লব, অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন। এটা কখন হয়েছিল? ইন 18th and 19th সেঞ্চুরি, অর্থাৎ 1800 এবং 1900 শতাব্দীতে এটা হয়েছিল। হোয়ার? ইন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য ইউএস, অর্থাৎ ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই শিল্প বিপ্লব হয়েছিল। ঠিক তখন দ্য ওয়ার্কার্স ইন মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট। এই সময় শ্রমিক যারা ফ্যাক্টরিতে বা মিলে কাজ করত তাদের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হতো। কতক্ষণ? সেটা সময় ছিল 14 অর ইভেন মোর আওয়ার্স এ ডে, সেটা 14 ঘন্টা কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়েছিল। এখানে আমরা তাহলে যদি প্রশ্ন করি যে হোয়াট ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনটা কি? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনটা হচ্ছে যে এটা যে শিল্প বিপ্লব। What is industrial revolution? Industrial revolution means a time when machines were invented and mills and factories were established. This is called industrial revolution. On May 1st, in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvester Machine Company in Chicago went on strike demanding an 8-hour workday. এখন আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে মে দিবসের ইতিহাসটা কী ছিল। সেটা হচ্ছে যে 1886 সালের 1 মে, ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স অফ দ্য ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি ইন শিকাগো শহরের একটা কোম্পানি ছিল যার নাম ছিল ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি। এই কোম্পানির হাফ অফ দ্য ওয়ার্কার্স মানে অর্ধেক শ্রমিক ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক, ধর্মঘটে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল? ডিমান্ডিং অ্যান 8-hour ওয়ার্কডে, তাদের দাবি ছিল দিনে 8 ঘন্টা কাজ চাই। 2 days later, 2 দিন পর, এ ওয়ার্কার্স র্যালি ওয়াজ হেল্ড নিয়ার দ্য ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি। 2 দিন পরে এ ওয়ার্কার্স র্যালি, শ্রমিকরা একটা র্যালি বের করেছিল, একটা সমাবেশ বের করেছিল। কোথায়? নিয়ার দ্য ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি, এই ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানির কাছে। অ্যান্ড অ্যাবাউট 6,000 ওয়ার্কার্স জয়েন্ড ইট, এবং প্রায় 6,000 শ্রমিক এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্য র্যালি ওয়াজ অ্যাড্রেসড বাই দ্য লেবার লিডার্স, আর এই র্যালিতে যারা বক্তৃতা দিয়েছিল তারা হচ্ছে শ্রমিকদের নেতা। দে আস্কড দ্য ওয়ার্কার্স টু স্ট্যান্ড টুগেদার, আস্কড আহ্বান করা, দে আস্কড তারা আহ্বান করেছিল, স্ট্রংলি টোল্ড অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে খুব জোরালোভাবে জোর দিয়ে বলেছিল। কাকে বলেছিল? দ্য ওয়ার্কার্স, শ্রমিকদেরকে বলেছিল। তাহলে কি বলেছিল? টু স্ট্যান্ড টুগেদার, রুখে দাঁড়াতে হবে। টু গন উইথ দেয়ার স্ট্রাগল, তোমাদের সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে যাও। অ্যান্ড নট টু গিভ ইন টু দেয়ার বসেস, এবং বস যারা আছে তাদের কাছে মাথা নত করা যাবে না। গিভ ইন আমরা আগেই পড়েছি, গিভ ইন মিন্স সারেন্ডার, ইয়েল্ড অর্থাৎ মাথা নত করা বা কারো কাছে নতি স্বীকার করা। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ দ্য র্যালি সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স স্টার্টেড লিভিং দ্য মিটিং প্লেস। এই র্যালির একটা মুহূর্তে সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স, কিছু এই ধর্মঘট ভঙ্গকারী স্টার্টেড লিভিং দ্য মিটিং প্লেস, তারা মিটিং প্লেস ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করলো। দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট, এই সময় কি করলো? স্ট্রাইকার্স যারা আবার ধর্মঘটকারী ছিল, ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট রাস্তায় নেমে গেল, টু ব্রিং দেম ব্যাক তাদেরকে ফিরে আনার জন্য। সাডেনলি অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম উইথ ক্লাবস অ্যান্ড রিভলভার্স, হঠাৎ করে প্রায় 200 পুলিশ তাদেরকে রিভলভার এবং ক্লাবস হচ্ছে
এটা হচ্ছে লাঠি চার্জ করা, হ্যাঁ। তাহলে 200 পুলিশম্যান তাদেরকে কি করলো, রিভলভার দিয়ে এবং লাঠি দিয়ে আক্রমণ করলো। ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ কিল ইনস্ট্যান্টলি। এই আক্রমণের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে একজন ধর্মঘটকারী নিহত হয়। 5 or 6 others were seriously wounded। 5 থেকে 6 জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল। অ্যান্ড মেনি আদার্স ওয়ার ইনজুর্ড, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আঘাত পেয়েছিল। দ্য ইভেন্টস অফ মে 1st in 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. The events of May 1st 1886, 1886 সালের এই মে দিবসের ঘটনা, এটা কি? আর এ রিমাইন্ডার, এটা হচ্ছে একটা স্মারক যেটা স্মরণ করিয়ে দেয়। কি স্মরণ করিয়ে দেয়? ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ টু বি এক্সপ্লয়েটেড। শ্রমিকরা সারা জীবন শোষণ বঞ্চনার মধ্যেই থাকবে, শোষিত হতেই থাকবে। আনটিল দে স্ট্যান্ড আপ, যদি তারা রুখে না দাঁড়ায়। অ্যান্ড স্পিক আউট, যদি দাবি না তোলে। কিসের দাবি? টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, কাজের সুন্দর পরিবেশ, বেটার পে, ভালো বেতন, অ্যান্ড বেটার লাইফস, সুন্দর একটা জীবনের জন্য যদি তারা রুখে না দাঁড়ায়, তাহলে সারা জীবন শ্রমিকদেরকে শোষিত হতেই থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে মে দিবসের ঘটনা থেকে শিক্ষা। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও লুক অ্যাট দ্য whiteboard. I have written some questions. Answer the questions. Please try to answer. What does May Day refer to? May Day কোন ঘটনার প্রসঙ্গ টানে, বা মে ডে বলতে কোন ঘটনাকে আমরা বুঝি? মে ডে refers to the historical struggle and sacrifices of the working people. তাহলে কি হলো? হোয়াট ডাজ মে ডে রেফার টু? মে ডে রেফার্স টু দ্য হিস্টোরিক্যাল স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইসেস অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল। হাউ লং ডিড দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন এ ডে বিফোর মে 1st স্ট্রাইক? মে দিবসের এই ধর্মঘটের আগে শ্রমিকদের দিনে কতক্ষণ কাজ করতে হয়েছিল? আমরা জানি যে 14 কিংবা তারও বেশি সময় ধরে তাদের কাজ করতে হয়েছিল, 14 ঘন্টারও বেশি। সো দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাড টু ওয়ার্ক ইন আ ডে বিফোর মে 1st স্ট্রাইক। কতক্ষণ তাহলে করা লাগছে? দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাড টু ওয়ার্ক 14 or even more hours a day. The workers had to work 14 or even more hours a day before May 1st strike. Why did the workers in Chicago go on a strike? কেন শিকাগো শহরের শ্রমিক যারা ছিল তারা কেন ধর্মঘটে গেল? The workers in Chicago went on a strike demanding an 8-hour work day. দিনে 8 ঘন্টা কাজের দাবিতে তারা ধর্মঘটে গিয়েছিল। তাহলে উত্তরটা আবারও বলছি, দ্য ওয়ার্কার্স ইন শিকাগো ওয়েন্ট অন এ স্ট্রাইক ডিমান্ডিং অ্যান 8-hour a day. What do you learn from the events of May 1st 1886? 1886 সালের মে দিবসের এই ঘটনা থেকে আমরা কি শিখলাম বা কি শিখি? আমাদের টিচিংটা কি, লার্নিংটা কি? The events of May 1st 1886 teaches us that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out. Until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. টিচিংটা কি তাহলে হলো? The events of May 1st 1886 teaches us that workers will continue to be exploited. শ্রমিকরা সারা জীবন শোষিত হতেই থাকবে। Until they stand up, যদি তারা রুখে না দাঁড়ায়, and speak out to gain
better working conditions, better pay and better lives. যদি ভালো কাজের পরিবেশের জন্য, ভালো বেতনের জন্য এবং সুন্দর একটা জীবনের জন্য যদি শ্রমিকরা আন্দোলন না করে তাহলে সারা জীবন তাদেরকে শোষিত হতেই হবে। এটাই হচ্ছে মে দিবসের শিক্ষা। So my dear students, hope that you will be benefited from the class and go on your study, because schools throughout the country are closed for sine die because of the pandemic of COVID-19. No more today. Assalamu alaikum.